سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته الكرام والصحابة الكرام أزمر الجميع الأولياء والعلماء والصالحين ومرض جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرتب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرتب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرتب المقام سيدي الشيخ القدير الجيلاني ثم لرتب الشيخ محمد أشرف بن عبد الله صاص ثم لرتب الشيخ محمد بن الكريم السمن المداني شيخ محمد أشرف بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم لرتب العليم العلامة الحاج محمد أشرف الأنوار ثم لشيخنا ومعلمنا مربي روحنا العالم بالله شيخنا محمد الزيني بن عبد الغني وشيخنا العالم الفاضل الحي محمد بن شرف بن أحمد ومن مؤلف هذا الكتاب بين أرواح والدينا مشايخنا وأصولهم وأبراهيم الله الكريم نبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارياتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم غير سابقة عذاب والحساب بسر النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. ليس كل من ثبت تخصيصه أي بإظهار أمر خارق للعادة على يده كطي الأرض والطيران في الهواء والمشي على الماء. كمل تخليصه من آفات النفوس وغوائلها وما تدعو إليه من الشهوات
والمخالفات، فكأنه يقول ليس كل مخصص بالآيات والكرامات مخلصا من الآفات، بل قد يكون بعض من خصص بالكرامة لم تثبت له الاستقامة. فالكرامة الحقيقية هي الاستقامة التي تضمنها ما تقدم بخلاف الكرامات التي هي خوارق العادات، فإنها قد يحصل على يد من لم يكن مستقيما استقامة تامة، وكثيرا ما تظهر على أيدي المبتدئين ولا تظهر على أهل التمكين، والكل من أهل الله تعالى، فينبغي احترامهم وتعظيمهم، لكن يعظم أهل الاستقامة أكثر من أهل الكرامة. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita di siang hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah, yaitu duduknya kita, hadirnya kita di dalam majelis yang penuh dengan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita tatkala kita diberikan Allah taufik dan hidayah mau duduk di majelis ilmu agama. Mungkin tanpa kita sadari, nikmat inilah nikmat yang duduknya kita menuntut ilmu. Mungkin kadang kita sadari duduknya kita beribadah, duduknya kita beramal, itulah penyebab kelaknya kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita kadang sadar bahwasanya nikmat duduk di tempat ilmu inilah, duduk di tempat ibadah itulah yang akan menyebabkan di antara wasilah kita dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, senangnya ketujuhnya hati kita di dalam duduk di majelis ilmu agama, dan mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami ya Allah, hindarkan kami dari berbagai macam bahaya dan kecelakaan dan fitnah-fitnah. Amin amin Allahumma rabbal alamin. Salawat serta salam salat tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Al-Imam Al-Wali As-Sayyid Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu wa anni wa ankum wa an jami'il muslimin di dalam perkataan beliau, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Kata beliau, bukanlah semua orang yang tetap takhsisuhu kekhususannya, kamula takhlisuhu sempurna, takhlisuhu oleh bersihnya atau ikhlasnya di dalam beribadah beramal. Nah, inilah jalan salah satu daripada jalan orang yang
ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dia di dalam mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ibadah-ibadah yang dikerjakan, setiap amalan-amalan yang kita perbuat, itu akan menimbulkan, akan mendatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya takhsis, keistimewaan, kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam segala ibadah, amal-amal yang kita perbuat, disitulah Allah suatu ketika, suatu saat akan memberikan kekhususan pada kita sebab ibadah dan amal-amal tersebut. Nah, lalu di dalam amal ibadah, amalnya kita tuh ada yang diberikan Allah keistimewaan, kekhususan, yaitu diberikan Tuhan karamat atau sesuatu yang menyalahi adat kebanyakan manusia. Sebab inya beribadah, sebab orang beramal, maka Allah akan memberikan karamat atau keistimewaan. Walaupun di antara manusia itu ada memang tujuan mereka beribadah dan tujuan mereka beramal, mereka mengharapkan supaya Allah itu memberikan karamat atau keistimewaan tersebut. Nah, lalu dapatlah karamat tersebut lawan orang yang beribadah, yang beramal. Nah, lalu jadi Imam Sayyid Ibnu Athaillah, bukanlah setiap orang yang tetap keistimewaan, kekhususan, ay bi izhari amri khaliqin lil adah ala yadi. Bukanlah semua orang yang ada karamatnya dengan menampakkan perkara yang menyalahi bagi adat. Itu karamat. Arti karamat itu sesuatu perkara yang menyalahi adat kebanyakan kebiasaan manusia. Misalnya nih, orang ini makan sapiring panjang aja. Harinya ada 3 piring, kadang-kadang berarti sendiri bakal karamat leh, ada mesti. Nah, Allah menampakkan perkara-perkara yang menyalahi bagi adat. Nah, tapi di dalam amal khariqin lil adat itu, di situ ada yang ngarannya karamat. Di dalam perkara yang menyalahi adat, di situ ada ngarannya istidraj. Ada di dalam perkara yang menyalahi adat kebanyakan manusia, di situ ada ngarannya sihir. Dan itu perkara yang menyalahi adat juga. Nah, sebagaimana orang yang diberikan Allah ada di dalam diri seseorang itu, ala yadihi, atas tangannya, atas orang manusia tersebut tuh. Misalnya qatayil ardi, orangnya ini bisa melipat bumi. Ya, bahasa kita, orang nih kawas sekejap mata dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ngarannya qayyil ardi.
Ya bahasa kita ini bisa berhilang. Nah itu ngarannya sesuatu perkara yang menyalahi adat. Dan kita nih yang ada-ada nih, misalnya ada sini timbul-timbul kadada, adarnya berhilang. Yang berhilang enggak? Kata yil arti seperti melipat bumi, berhilang situ sini. Atau jabah seorang dari sini nih kemana, misalnya ke Banjar, timbul-timbul langsung ada di Banjar aja. Ada kendaraan. Itu orang-orang yang diberikan Allah sesuatu perkara yang menyalahi adat. Atau orang ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala wa tayran fil hawa, tarabang di udara sebagaimana burung. Ini manusia, tapi nya itu mampu dan kawa tarabang di udara di atas langit kayak pesawat. Padahal ini orangnya manusia. Superman kok dia bisa tarabangnya atau dustainya aja. Katairan fil hawa. Nah itu contoh daripada perkara yang menyalahi adat. Nah, tapi jangan langsung kita melihat orang yang misalnya kawan nih sekejap mata dari satu tempat ke tempat yang lain, atau misalnya kita melihat orang kawa tarabang di atas udara, wal masyi al-ma, dan kawa berjalan di atas langit. Jangan langsung kita itu mempunis orang itu adalah sidin wali. Nah ini hati-hati. Karena di dalam amrun kharijan lil adat itu tadi ada yang ngarannya karamat diberikan Tuhan kepada mereka aulia-aulia Allah. Ada yang orang bisa tarabangnya itu, misalnya orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma mempunyai perkara yang menyalahi adat. Ya misalnya mau bati orang langsung sembuh, dilihat orangnya ini sembahyang kada, mengaji kada. Nah itu lain daripada karamat sebagaimana waliullah. Itu mereka yang mempunyai sahabat-sahabat seperti jin yang ngarannya sihir. Istidraj bisa juga nangka kayak itu tuh. Kamu la tahlil suhu. Nah jadi orang-orang yang diberikan Tuhan perkara yang menyalahi adat seperti tadi, tarabang di banyu, tarabang di udara, berjalan di banyu, kau berhilang. Nah jadi bukan ada semua mereka yang mempunyai perkara yang menyalahi adat itu sempurna takhlisuhu, keikhlasannya, kebersihan hatinya, min afatin nufus, daripada penyakit-penyakit diri. Dan bisa saja orang yang menyalahi adat itu, bahasa kita hatinya itu bakuring masih. Dan lain kayak mereka aulia-aulia Allah. Mereka aulia-aulia Allah itu orang yang diberikan Tuhan hati yang bersih, sehingga yang ngaran hijab itu dibukakan oleh Allah. Kalau orang yang misalnya yang bukan waliullah seperti dukun, tukang sihir, atau orang ahli maksiat, kawa juga menyembuhkan orang sekejap mata, bisa juga tarabang di udara. Nah,
itu mereka lain waliullah. Itu orang yang bersahabat lawan hantu. Sahabat lawan hantu. Kenapa sebabnya? Karena boleh jadi orang tersebut walaupun diberikan Tuhan keistimewaan yang berupa perkara yang menyalahi adat, akan tetapi hatinya masih berpenyakit lagi. Masih banyak dalam hati itu sesuatu perkara-perkara yang menyalahi daripada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya masih berpenyakit. Penyakit-penyakit hati itu, penyakit-penyakit yang ada dalam diri itu masih ada. Kalau misalnya kita nih melihat orang pengabulan berdoa, pengabulan berdoa, padahal dilihat orangnya ya samparaka, tapi bila kita minta doa jalan sidin itu aja kabul aja. Iya tadi sabada taksisuhu, tapi kada sempurna takhlisul layak mula takhlisuhu. Itu lain daripada orang yang diberikan Tuhan karamat yang benar. Atau disebut karamat juga orang nih diberikan Tuhan khususiyat, tapi khususiyat yang hissi aja, yang zahir. Dan sebagaimana mereka orang yang masih di dalam bidayah, di dalam permulaan, orang yang masih orang yang di dalam awal-awal perjalanan menuju suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam awal-awal perjalanan mereka yang diberikan Tuhan kekhususiyah, diberikan Tuhan kasyaf. Padahal ini masih di awal-awal aja, tapi sudah diberikan Tuhan khususiyah kasyaf, kasyaf hissi. Nah, ada sedikit orang itu, orang yang dalam suluk, orang yang masih berjalan menuju Allah. Misalnya hendak memulai di dalam bersuluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan menuju Tuhan. Ya biasanya kemana? Ke hutan, tulang ke gunung nih, beribadah, beramal, ya uzlah yang macam minggu telah lewat. Tapi di dalam bidayah awal perjalanan suluknya itu sudah diberikan Tuhan yang khususiyah ini, sudah diberikan Tuhan taksis, diberikan Tuhan karamat. Nah, inilah yang dinamakan ngarannya khususiyah hissiyah, yang dinamakan karamat hissi, atau yang dinamakan kasyaf hissi. Dibukakan misalnya, nah, orang yang hanya suluk lalu langsung dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kawa menanggu, kawa yang melihat yang tersembunyi padahal masih dalam suluk, kawa mendengar yang gaib-gaib, dan dibukakan Tuhan. Nah, itu ngarannya kasyaf hissi, dalam bidayah. Nah, inilah yang banyak yang kasyaf-kasyaf hissi itu yang terhentinya orang-orang yang suluk daripada mengharapkan sampai tujuan awal, yaitu hendak bujur-bujur ma'rifat sampai kepada Allah. Kenapa? Sudah diuji Tuhan di awalnya itu dengan kasyaf hissi, dengan taksis, dengan keistimewaan. Nah, padahal orang yang sudah diberikan Tuhan karamat di dalam bidayahnya itu belum tentu jazidin sudah berasih
keikhlasan hatinya itu daripada penyakit-penyakit nafsu, penyakit-penyakit diri. Dalam hati itu masih ada misalnya ujub, pas dalam hati masih ada sombong, itu afatin nufus. Dan padahal zahirnya orang ini sudah ada mempunyai keistimewaan, diberikan Tuhan, tapi karena hatinya itu belum lagi bersih daripada penyakit, maka belum dinamakan yang amru khariqil adat itu sebagaimana karamat yang sesungguhnya. Karamat sebagaimana karamat mereka aulia-aulia Allah. Kenapa? Karena ya tadi hatinya masih rusak, hati masih ada bersih lagi. Dan disinilah kita dituntut untuk belajar daripada ilmu hati, tasawuf, ilmu hati. Tujuannya setiap beribadah, setiap beramal, setiap bekerja, berbuat baik dan lain-lain sebagainya, supaya terbebas kada ada daripada dalam hati kita itu penyakit-penyakit diri. Merasa kita tak baik pada orang, ada. Dalam beribadah, beramal, menuntut ilmu gitu. Dan makanya ya tadi tasawuf itu untuk memberasihiakan hati kita. Kita sudah mengenal Allah yang bersifat kesempurnaan, yang bersifat 20, kita sudah mengenal Tuhan misalnya. Lalu kita beribadah, beramal, sembahyang. Nah, dalam beribadah, beramal, berbuat sesuatu itu, disitulah ada perasaan hati kita. Kita yang bekerja, kita yang beramal, kita yang beribadah. Bilanya sudah tertuntut yang 3 ilmu ini, salamatan kita. Ada menutup kemungkinan beruntung batuhai pian itu dapat ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka akan Tuhan pintu ma'rifat dari Allah. Karena dalam pengenalan diri kepada Tuhan, mengenal Allah sudah kita sempurna. Beribadahnya kita, tata cara ibadahnya sudah kita kerjakan, tinggal beramal. Di dalam beramal, di dalam beribadah, disitulah kita terlepas daripada amal ibadah yang kita perbuat. Semuanya itu adalah Allah yang memberlakukan. Jadi disarahkan lawan Tuhan. Kalau merasa kita tak buka ma'rifat ini, untung mana? Untung. Ma'asyiral talibin wa talibat, muridin muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang itu wa qawailiha, dan segala tipuan-tipu dayanya. Nah, orang nih diberikan Tuhan perkara yang menyalahi adat. Menyalahi adat tuh, tapi belum lagi sempurna bersih hatinya daripada tipu daya. Ya bahasa kita, orang yang beribadah, orang yang beramal itu bisa tertipu. Beribadah, beramal bisa tertipu lawan ibadahnya, tertipu lawan amalnya. Kenapa tertipu di dalam ibadah, tertipu dalam beramal? Iya tadi karena kada ikhlas. Beribadah, beramal baik aja zahirnya, tapi tadi hatinya kada bersih. Lalu kita dalam beribadah, beramal itu tertipu.
yang mana tertipu kadakawa ikhlas dalam amal ibadah ilmu. Nah, itu lain karamat yang sesungguhnya. Wa ma tad'u ilaihi minasyahawat wal mukhalafat, dan apa-apa yang membawa kepadanya itu daripada segala syahwat-syahwat keinginan dalam hatinya. Artinya orang diberikan Tuhan taksis, diberikan Tuhan sesuatu perkara yang istimewa, tapi di dalam hatinya itu masih ada perkara yang membawa kepada mengikuti syahwat hawa nafsu. Dan berarti lain orang itu karamat yang sesungguhnya. Ya, bahasa kita, hati kita ini dikelilingi oleh nafsu syahwat keinginan. Banyak syahwat kita, banyak keinginan kita. Dan beda dengan ibadahnya mereka aulia-aulia Allah, beda dengan ibadah-ibadahnya mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan. Beribadahnya mereka, beramalnya mereka kada mengumpati, mengiringi syahwat nafsu mereka. Kita orang awam ini beribadah, beramal, boleh jadi banyak tagiring lawan syahwat nafsu. Beribadah, beramal, misalnya beramal, lalu melihat orang lain, kita beribadah, beramal, jangan misalnya bersalawat, contohnya salawat sehari semalaman 100, jerkawan aku 1000, ya kawan nih bersalawat 1000 saya semalaman, lalu takarasi mengumpati yang 1000 tadi karena mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, itu pun termasuk tad'u ila syahawat, dan membawa di dalam pekerjaan kita itu, membawa hati kita mengikuti syahwat keinginan. Dan sehingga orang yang diberikan amrul khariqil adah tersebut bukan dinamakan karamat yang sesungguhnya, keistimewaan yang sebelumnya. Nah, tadi kalau yang mereka aulia-aulia Allah, beribadah, beramal, dasar bujur-bujur perintah Tuhan. Kita beribadah, beramal karena perintah nafsu. Kebanyakan kita beribadah, beramal karena perintah nafsu kita. Apalagi bekerja-bekerja yang kada bagus, yang kada baik, menyalahi syariat, itu jelas-jelas gawiannya itu karena mengikuti hawa nafsunya. Mudah-mudahan hawa nafsu kita diselamatkan Allah. Artinya hawa nafsu kita ini selalu dituntun Tuhan, dibukakan jalan yang bagus-bagus, yang baik-baik, dan syahwat nafsu yang kada melanggar syariat Allah. Amin. Antubang kita nih kebanyakan nih yang tergelincir karena syahwat nafsu, keinginan hati. Wal mukhalafat, dan segala yang menyalahi. Nah, yang menyalahi itu pun bisa akan yang amrul khariqil adat itu kada sempurna. Faka'annahu yaqul hiya laysa kullu mukhassis bil ayat wal karamat mukhlisan minal afat. Maka seakan-akan musannif ini sedih berkata, menerangkan daripada perkataan Al-Imam Sayyid Ibn Athaillah, sedih menerangkan lagi, pensyarihnya menerangkan
bukanlah setiap semua yang dikhususkan Allah, yang diistimewakan Allah dengan tanda-tanda dan karamat-karamat itu mukhlisan minal afat. Itu mereka itu ikhlas bersih daripada penyakit-penyakit. Ada di situ. Ada mesti orang yang diberikan Tuhan perkara yang menyalahi adat itu orang yang bujur-bujur bersih daripada penyakit. Contoh lagi yang kita mudah memahami. Misalnya orang yang salih, orang ni ahli ibadah jujur. Orang ni kita lihat Pak ibadah benar. Baik kalau orang ni kita melihat orang ni Pak ibadah benar. Lalu si kita melihat orang yang Pak ibadah benar tadi, Pak ibadah banget tau. Lalu kita karena melihat zahir bagus saja Bang, Masya Allah sampian beribadah luar biasa. Nah, itu termasuk daripada orang yang Pak ibadah benar, itu termasuk diberikan Tuhan taksis, diberikan Tuhan keistimewaan dalam dirinya. Orang lain kada kawa sebagaimana sidin. Sebagaimana sidin itu ada kawa, misalnya mulai bangun guring sudah beribadah, karena mencari kena belum berzuhur mahadapi dalail pulang, kena umbah asar nangka itu juga, memang ada wiridannya. Hanya orang ahli ibadah kan, orang ahli ibadah itu termasuk daripada amrul khariqul lil adah. Perkara yang menyalahi adat, yang ngarannya kita orang beriman itu yang diberikan Tuhan perkara menyalahi adat karena kita mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan orang saleh. Ya kalanya orang mereka aulia Allah ada dalam dirinya perkara yang menyalahi adat dan pada menantang syariat, selalu mengerjakan perintah Allah. Itulah yang dinamakan karamat. Kita orang saleh, orang yang ahli ibadah, bukan aulia Allah, diberikan Tuhan yang ahli ibadah. Kita nih kau beribadah, beramal karena kita ditolongi Allah, dapat maunah Allah. Nah, lalu si orang yang dapat maunah pertolongan dari Allah dalam beribadah, dalam beramal, rajin beribadah, rajin beramal, rajin menuntut ilmu. Nah ini jasirin termasuk ada semua orang yang diberikan Tuhan yang berhimmat beribadah, yang bujur-bujur ahli ibadah, ada semua mereka itu yang sempurna bersih keikhlasan hatinya. Itu kita mudah memahamakan. Pada usaha contohkan orang kita ini sudah beberapa sangkaan hati kita, aku ini ahli ibadah Bang sudah. Kenapa sembahyang kada tinggal, menuntut ilmu tulang aja, makanya Quran tak baca, dalail wiridan tak baca, sudahnya Yasin Waqiah Tabarak kada pernah tertinggal. Berprasangkaan hati kita, diri kita, aku, ya bahasa kita dalam hati nih, aku termasuk daripada orang ahli ibadah sudah. Ahli ibadah, pengakuan diri dalam hati itu. Nah ini belum tentu jersidin Mautailani belum tentu jersidin orang yang demikian ahli ibadah itu belum tentu hatinya itu sempurna keikhlasan, kebersihan di dalam beribadah beramal. Supaya apa? Kita itu beribadah beramal jangan sombong. Jangan ya tadi merasa pada orang talabih. Karena ibadah amal kita itu kala yakmul takhlisuhu, kada sempurna takhsisu, kada sempurna takhlisuhu, kebersihan keikhlasan hati kita dalam beribadah. Iya, bapak nyakit masih. Contohnya bapak nyakit hati kita dalam beribadah, dalam beramal, dalam menuntut ilmu, kada ikhlas sudah.
karena ada tujuan, karena ada untingannya kita beribadah, beramal, menuntut ilmu supaya dipadahkan orang penuntut ilmu. Kita beribadah, beramal, rajin nih, ada dalam hati supaya dipuji orang, dipadahkan orang, kita orang yang ibadah. Itulah yang ngarannya layakmul takhlisuhu, yang ada sempurna keikhlasan di dalam beribadah, beramal. Ada ikhlas. Cuma kadang kalau kita sambat, kita ucapkan dengan orang tuh yang ibadah, yang amal, lalu kita pandang pas kita sambat orang tadi, kamunya beribadah, beramal, ada ikhlas juga tuh hati kadang itu jangan. Kita punya tujuan. Kenapa? Kalau satu lebih nasarikinya, yang kedua malah mahakan orang beribadah, ini ya. Seorang sudah misalnya beribadah kada, beramal kada, menuntut ilmu kada, melihat orang beribadah, melihat orang menuntut ilmu, terlalu ucap di hadapan orang tadi, bayanya beribadah, bayanya yang mengaji menuntut ilmu, ada ikhlas juga tuh. Nah, ini malah mahakan hati orang beribadah. Seorang sudah kada beribadah, kada beramal, hendak malah mahakan orang beribadah pula. Bilnya orang tuh mau kada beribadah lagi, kada beramal lagi, kada menuntut ilmu lagi, berkat ucapannya itu, inya tuh yang menanggung dosanya. Karena sebab ucapannya. Ya kita lihat dirinya aja. Orang beribadah, beramal, menuntut ilmu, dilihat, dipandang. Baik. Hati jangan mengkritik macam-macam. Dan kita kebanyakan untung kita yang kada sabar mengeluarkan kata-kata. Kita aja dulu, masing-masing kita syukur-syukur kita beribadah, syukur-syukur kita beramal, menuntut ilmu, Allah memberikan keikhlasan dalam hati kita. Nah, bukanlah setiap yang dikhususkan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah dengan tanda-tanda dan karamat-karamat, mukhlisan minal afat, bersih, ikhlas daripada berbagai macam penyakit. Dan itu mafhum daripada laisa kullu man thabata takhsisuh kamu la takhlisuh. Bal kad yakunu ba'du man khusisa bil karamah lam tathbut lahu istiqamah. Bahkan terkadang sebahagian aja sedikit kadang ini nyambat semuaan. Sebahagian jasina orang yang dikhususkan, orang yang diistimewakan oleh Allah bil karamat, dengan diberikan Tuhan karamat, mendapatkan karamat tadi, terkadangnya itu apa? Lam tathbut lahu istiqamah, kada kawa tetap baginya istiqamah. Itu Bang. Jadi orang yang diberikan Tuhan, contohnya tenang, orang yang ibadah, orang yang amal. Orang yang amal itu kan khusus bil karamah. Orang yang ibadah, orang yang amal, macam-macam bian ibadah, amal. Nah, terkadang sebahagian orang yang beribadah, beramal, yang diberikan Tuhan keistimewaan, itunya kada kawa di dalam istiqamah beribadah, beramal tadi. Kada kawa istiqamah. Dan padahal Allah sudah memberikan orang tadi karamat, keistimewaan, maunah beribadah, beramal. Tapi jadi kada kawa menjaga istiqamah dalam ibadah, ilmu dan amal. Nah ini kada kawa istiqamah.
Itu panyalahnya kita nih di dalam beribadah, panyalahnya kita dalam beramal, yang sehingga dicabut, diambil Allah Subhanahu wa taala daripada kehususiatan dalam diri kita sebab beribadah beramal. Kenapa sebabnya? Karena kita ada istiqamah. Ada istiqamah. Jadi orang kadang-kala istiqamah dalam beribadah beramal karena sudah merasa cukup, merasa banyak dengan ilmu amal ibadahnya. Sudah merasa banyak ilmu, merasa banyak amal, lalu kadang-kala istiqamah sampai akhir hayat. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam salah satu riwayat daripada Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam Thauban, daripada sahabat Rasulullah yaitu Maula Nabi itu Thauban nih, ujar Rasulullah dalam sabda beliau, istaqimu walan tuhsu. Istaqimu artinya istiqamahlah kalian. Istiqamahlah kalian di dalam ibadah, dalam amal, di dalam ilmu, menuntut ilmu. Nabi itu memerintahkan lawan kita itu supaya istiqamah. Karena buah daripada istiqamah, hasil daripada istiqamah itu ada. Istaqimu ya Nabi. Walam tuhsu. Kita disuruh istiqamah dalam ilmu ibadah amal, walan tuhsu, dan jangan sampai engkau menghitung-hitung amal. Walan tuhsu, jangan sampai ada dalam diri kita itu menghitung-hitung amal ibadah kita. Kalau kita menghitung-hitung amal ibadah yang sudah kita perbuat, yang sudah kita kerjakan, disitulah karena suatu saat akan timbul kadar keistiqamahan kita. Jika seorang sudah merasa banyak beribadah, merasa banyak beramal, merasa cukup dengan ilmu ibadah amal tuh. Kenapa? Karena merasa karena menghitung-hitung, aku sudah sekian tahun beribadah, aku sudah sekian tahun menuntut ilmu, sekian tahun sudah beramal, banyak aja sudah aku beribadah, banyak aja sudah aku ilmu. Nah, itu orang yang termasuk menghitung-hitung amal ibadah. Bilanya ada timbul perasaan cilai hati kita itu menghitung-hitung amal ibadah, merasa sudah banyak, merasa sudah cukup, karena mulai sudah kecil apalagi beribadah beramal, disitulah akan timbul perasaan hati dan niat hati kita itu akan ada istiqamah lagi. Ya ampun, mulai bahari sudah membaca membaca waqiah, banyak banget sudah hibak, sudah surah waqiah aku tuh aku baca. Ada lagi aku baca, dan lalu ada lagi baca, karena sudah merasa banyak dengan hitungannya tadi. Nah, sedangkan Nabi mewasiati kita istaqimu, disuruh istiqamah, ibadah, menuntut ilmu. Kayak juga kita di menuntut ilmu mulai bahari sudah menuntut ilmu tuh, mulai halus sudah. Mulai yang jadi pondokan sudah kita menuntut ilmu nih. Kita menuntut ilmu tuh sampai ini, ya menuntut ilmu aja juga duduk ke majelis ilmu juga. Lakunya kurang-kurang kita nih hanya mulai bahari dah menuntut ilmu, mulai halus, mulai lagi di bawah kuitan menuntut ilmu, sekolahkan pulang pesantren menuntut ilmu pulang, aja balik ke rumah kayaknya pulang tuntung, balik ke kampung menuntut ilmu pulang ya. Ada habis-habisnya ya aku menuntut ilmu aja. Oh ya, waktu berusaha aja menuntut ilmu terus ya. Lalu akan melemahkan hatinya itu di dalam istiqamah dalam ilmu ibadah.
Apalagi kita menuntut ilmu ya Nabi minal mahdi ilal lahdi ya Rasul. Kita mengaji, kita belajar itu mulai halus sampai kita mati menuntut ilmu. Itu yang dingarani istiqamah. Ya Rasulullah itu istaqimu melajari kita supaya istiqamah. Di antara istiqamahnya kita dalam menuntut ilmu, dalam hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nabi menyuruh kita istiqamah sampai ke mati. Beribadah beramal pun walan tuhsuha. Jangan ada perasaan hati kita itu hendak menghitung-hitung amal ibadah kita. Kayaknya menimbulkan namanya kita menghitung-hitung amal ibadah kita karena sudah merasa banyak, akan memutuskan keistiqamahan kita dalam beribadah, dalam menuntut ilmu agama, dalam beramal. Terkadang ada sebagian manusia itu walaupun mereka diberikan Tuhan maunah beribadah, beramal, tapi di sini kadang mampu menjaga istiqamah dalam ibadah ilmu amal tadi. Fal karamatul haqiqiyah hiyal istiqamah. Maka yang dinamakan karamat yang sesungguhnya, keistimewaan yang sebenarnya, karamat yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dinamakan jar ulama adalah karamatul uzma. Karamatul uzma bukan syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma itu kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaatul uzma yang mana nabi-nabi mengharapkan syafaat Rasulullah, yaitu syafaatul uzma. Ada ini karamatul uzma, dinamakan karamat yang ganal, karamat yang hakikiyah yang sesungguhnya itu adalah hiyal istiqamah, adalah istiqamah. Bilanya kita bilanya pian mempunyai dalam diri, dalam kehidupan hati kita itu istiqamah ada. Istiqamah ilmu, menuntut ilmu, istiqamah beribadah, beramal yang kita jadikan wiridan tuh, lalu kawa istiqamah berarti dia mendapatkan dari Allah karamatul uzma. Keistimewaan karamat yang ganal. Kenapa? Karena kita itu kawa istiqamah. Tapi yang ngaran istiqamah itu berat lawan kita, sulit lawan kita, susah lawan kita. Karena di dalam beribadah, beramal itu yang kita hendak istiqamah tuh, disitulah ada ngarannya hawa nafsu yang managah kita supaya istiqamah. Contohlah kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu tuh, jadi akan menuntut ilmunya kita hadir ke majelis itu supaya kawa istiqamah, supaya kita kawa menjadikan wiridan menuntut ilmu. Ya kayak paribahasanya seminggu sekali, seminggu 2 kali duduk majelis ilmu, atau seminggu 3 kali jadikan wiridan kita. Tatkala kita kau menjadikan wiridan kita itu, lalu kau istiqamah terus, hadir terus, itu ngarannya istiqamah karamatul uzma yang diberikan Tuhan lawan pian-pian. Kita istiqamah biasanya apa? Duduk pembacaan maulid, tulak terus, kita jadikan wiridan. Turun terus kecuali garing, kecuali uzur syar'i, itu ngarannya sudah pian memegang satu kemuliaan dari Allah, yaitu istiqamah. Istiqamah dalam kita hadir maulid, istiqamah hadir salawat burdah, salawat misalnya dalailul khairat, salawat kita jadikan wiridan, lalu kawa turun terus, itu satu kemuliaan dari Allah yang Allah berikan yang dapat karamat dalamnya, yaitu istiqamah. Mudahan kalau kita istiqamah sampai mati. Yang istiqamah nih untung buat yang barat lawan kita.
Ya, orang yang istiqamah itu kada putus di tengah jalan beribadah maupun menuntut ilmu, ya sampai ke mati itu istiqamah. Nah, di dalam istiqamah itulah al-istiqamah min syaratil musta'nif bi ahkamil bidayah. Di dalam keistiqamahannya kita itu dalam beribadah, dalam beramal, dalam menuntut ilmu, itu adalah syarat utama bagi muqtadi, bagi pemula musta'nif nih di dalam menjalani perjalanan suluk, yaitu bagi orang-orang ahli tasawuf. Nah, diuji Tuhan syaratnya itu istiqamah. Jadi istiqamah dalam beribadah itu adalah syarat utama, syarat pertama bagi kita yang hanyar-hanyar memulai dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ahli tasawuf. Dan kita kawa istiqamah nih. Bilanya kita kawa istiqamah dalam beribadah, menuntut ilmu, itulah ulama sufi jalan permulaan kita hendak suluk lawan Tuhan, hendak berjalan menuju Allah supaya wasil, supaya ma'rifat lawan Allah. Istiqamahnya kita dulu. Kalaunya kita kada kawa istiqamah dalam beribadah, itu sampai kapanpun kita kada bisa wasil ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, bilanya kita kada kawa istiqamah dalam beribadah, sembahyangnya kenapanya kan yang kita jadikan wiridan kan, kada kawa kita istiqamah, jangan harapan kita itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah itu ujar ulama sufi satu jambatan permulaan kita itu berjalan suluk kepada Allah yang mengharapkan sampai kepada Allah. Istiqamah. Nah, jadi kita dilajari Rasulullah supaya kita itu bujur-bujur berpegang teguh dengan istaqimu, dengan istiqamah. Jadi sampai ke mati itu. Karena istiqamahnya tadi, istiqamahnya kita itu awal-awal seseorang itu permulaan berjalan menuju Tuhan. Mantapakan dulu istiqamah. Kalaunya kita misalnya ibadah, contohlah aku hendak sampai kepada Allah, hendak dapat ma'rifat, tapi sambahyang kada jadi sambahyang. Aku hendak wasil kepada Allah sampai dapat ma'rifat lawan Tuhan. Misalnya, apa contohnya? Beramal, wawayah bebarang aja, wawayah hendak pada harapan sampai wasil. Jadi jadikan wiritan kita, jadikan amalan kita itu sebagai wiritan, yang wiritan itu supaya kita kawa istiqamah. Itulah jalannya kita. Kita banyak sudah diberikan guru-guru kita wiritan-wiritan, kita sudah banyak. Kalau punya hendak mengamalkan wiritan-wiritan guru-guru kita, habis waktu kita 24 jam. Nah, cuma kita ambil wiritan yang sekadar kemampuan kita. Ingat, kita ambil wiritan kita yang sekadar kemampuan kita. Yang sekadar kemampuan kita itulah wiritan, itulah yang sekadar kemampuan kita, itulah yang harus kita jaga istiqamah. Nah, misal contoh hadir maulid. Hadir maulid akunya. Mun ada juga di kampung ini samingguan maulid, langgar masjid majelis, aku tulak terus. Kawa juga tulak palingan saminggu. Karena bilanya napa? Pemulaan nyaman makanannya. Misalnya tuh, yang kedua
Oriental. 3 roti. Betul belum? Ada. Dia ngomong kayak ini kan udah banyak ngomong parut. Reji dia tuh lah. Ada istiqamah kan? Walaupun kita pegang satu wiridan, misalnya maulid, satu maulid aja kita pegang, tapi kita kawah hadir tiap minggu. Nah inilah yang jadi wiridan kita, yang menjadi kita kaum istiqamahkan. Yang wiridan yang seminggu sekali itulah yang jembatan kita, bidayah kita untuk menjalani suluk kepada Allah Subhanahu wa taala melewati wiridan maulid. Ilmu kayak itu juga. Menuntut ilmu kayak itu juga. Yang kada semuaan amalan tuh diramu. Kada semuaan ilmu tuh diramu. Tapi semua diramu ibadah amal nih. Hujung-hujungnya kada karuan tampuh. Lapah juli jadi ibadahnya tahu lapah. Pada hendak lapah mati. Orang mati itu dalam kubur ada lagi ngaji kada ada, beribadah sembah yang ada. Mun hendak mati, mun hendak ada lapah lagi di dunia. Memikirkan ini, memikirkan itu, mati aja sudah. Cuma namanya kada siap, belum jangan hendak ya Allah mati akan aku. Adangi dulu, istiadat dulu, banyak persiapan untuk menghadapi kematian tuh banyak ibadah, banyak beramal, banyak menuntut ilmu dan banyak ibadah. Beramal ilmu dan ibadah amal itu yang kita tahu istiqamah. Yang kada semua diramu tuh, kada semua diramu. Memang semua amalan itu bagus. Cuma usahakan kita istiqamah dalam beribadah, ilmu dan amal. Nah, itulah istiqamah, itulah yang jadikan karamatul hakikiyah. Karamat yang sesungguhnya itu adalah istiqamah. Allati tudamminu ma taqaddam bi khilafil karamah alladhi khawariqul adat fa inna qad yasulu an yadi man lam yakun mustaqiman istiqamatan tamatan. Maka bahwasanya terkadang hasil atas diri orang yang kada istiqamah yang sempurna. Nah, bisa juga orang yang diberikan Tuhan yang khawariqul adat, yang menyalahi adat, macam orang ahli ibadah. Nah itu jentar kadang nyesirin inya itu kada kawa istiqamah sebagaimana istiqamah yang sempurna. Nah itu kebanyakan terjadi nampak bagi orang-orang aidil mubtadi, bagi orang-orang yang pemula, bagi orang-orang yang hanya menjalani suluk, hanya menjalani ibadah. Nah itu kada kawa istiqamahnya. Abang kita langsung maramu tuh. Aku aja sehari coba 1.000, karena esok baru biasanya 100, esok pulang tak boleh 50 gini ya. Banyakan 100 kan. Itu kada istiqamah tatapakan. Seakal kita kawa menggawi setiap hari, setiap malam, gawi setiap hari. Jangan katuju maramu nih. Itu orang banyak terjadi jasidin bagi orang-orang yang pemula, bagi orang-orang yang hanya di dalam beribadah, di dalam beramal. Istiqamah Allah berikan. Dan jadi kita jangan tertipu melihat daripada orang-orang yang bisa tarabang, bisa biasanya melihat yang gaib. Kita nih boleh jadi di baru nih orang nih ada misalnya pengabulan, ada yang bisa misalnya melihat yang batiniah, bisa melihat misalnya tapi dilihati dulu jadi Abu Yazid Al-Bastami kalau kita melihat Syekh Abu Yazid Al-Bastami kalau kita melihat seseorang itu misalnya bisa terbang, bisa berjalan di banyu, jadi kita nih melihat orang. Jangan tertipu melihat keadaan orang-orang tersebut. Yang mana orang tersebut daripada jabas keadaannya itu yang kada masuk akal lawan kita. Nggak bisa terabang.
di udara. Jangan tertipu gitu itu. Tapi akan tetapi lihat dan pandanglah bagaimana ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, amarnya dan nahinya. Lamunnya orang tersebut termasuk daripada orang yang dasar memang ahli ibadah, istiqamah ibadah dan amal ilmu, nah baru kita di situ mengakui si itu sebagai waliullah. Tapi kalau kita yang kita lihat yang bisa terabang, bisa melihat yang gaib, sakti lah coba seorang kampung kan sakti. Kalau mau usir jin, kawa misalnya, apa? Ya sesuatu yang perkara nyalai adat toh. Kita lihat lamunnya orang itu jauh kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita langsung memvonis orang itu sebagai waliullah. Kenapa? Karena jauh lawan Tuhan. Ketaatannya pada yaitu yang arahnya itu adalah syaitaniyah, yang dituntun daripada syaitan. Nah, bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan karamat tadi. Biasanya kalau beribadah beramal lalu timbul karamat. Jangan anak kita bapak wali dulu, lihati keistiqamahan kita dari ilmu ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bisa jadi kita itu mendapatkan seseorang untuk mendapatkan amrul khalqunil adah. Untuk apa tujuannya? Kita bagi orang awam bagi orang yang pemula bagi orang awam bisa dibukakan Allah Subhanahu wa taala hijab atau kasyaf atau karamat. Untuk apa Allah memberikan yang demikian itu? Insyaallah minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita yang hadir sabarataan diberikan Allah kesehatan yang umur, kesehatan badan dan kita diberikan Allah istiqamah ilmu ibadah sampai akhir hayat. Amin amin Allahumma amin. Dan hari Rabu jangan pada ingat untuk mendatangi TPS-nya masing-masing. Pergunakan hak pilih pian sabarataan sesuai dengan keinginan hati pian, sesuai dengan keinginan hati pian. Jangan misalnya diunjungi misalnya 100-200. Nah, iya menjadi Rasulullah ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok masuk ke dalam neraka. Nah, ini pang kita ini musimnya parah sudah jauhdang serangan fajar. Dan gitu. Ini pang kita beribadah yang kadang mau buat beramal umat ampi tempat ini. Kenapa sebabnya itu Bang? Boleh jadi tamakan ampun orang yang kada baik, sogokan orang. Maka jelas Rasulullah itu ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok itu masuk ke dalam neraka. Kayak apa kita hendak alim mentamakan nang kata itu yang kada baik tuh, yang sudah dipilih Rasulullah. Kayak apa misalnya anak kita hendak jadi ulama, lamanya kita memberi makani tujuan dengan hasil daripada sogok menyogok. Kayak apa doa kita, kayak apa hendak doa kita dikabulkan oleh Allah, lamanya kita menerima daripada sogok-sogokan orang lain yang tujuannya itu kan yang gembira, senang. Berapa hari ini dapat? Aku 200. Bang, aku 3. Banyak kamu dia. Dan senang. Padahal itu salah satu daripada seseorang itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Lamunya pian hendak memilih, jangan karena pulusnya. Pian memilih karena tujuannya untuk daerah kita, supaya makmur, supaya bagus tujuannya tuh. Iya tadi itu Bang sudah ada awal lagi, kita tinggal kitanya aja lagi Pak Ayah, Bu Ayah.
hendak terbebaskah daripada sogok menyogok atau ada? Itu aja. Belum sekadar kita salah biar aja. Kali aku sudah janji orang 200 ya. Nah salah biar aja orang sudah memperingatkan. Nah sebab itu balighu anni yang menyampaikan kita ada sakubur juga. Paling kada ulun kena menalakin kada hendak coba buat yang kubur. Wala taziru wazratun wizra ukhra, dosa kita masing-masing. Siapa yang memperbuat, yang menyogok dan disogok, yang menanggung. Ada misalnya biar yang memakan sogokan, ulun nak menanggung, ada mau. Serah kita aja. Artinya mana yang menurut kita baik, yang mana menurut kita bagus, itulah sudah pilih. Dan sudah kita memilih, pilihan kita yang kita cocok tadi ada sesuai kehendak kita menang. Nah berarti yang dimenangkan Allah itulah yang sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Dan jangan sampai juga di dalam kita berpilkada ini jangan sampai menjadi perselisihan, permusuhan. Apalagi kita misalnya berbeda, apalagi di rumah, apalagi dalam sana, apalagi sabubuan, karena berbeda pilihan aja kan? Makan kada bisa dapur di rumah kan? Laki dan bini berbeda pendapat, dan padahal itu aja yang diparuh-taruhkan orang. Dan seorang maka semingguan kalau diberi rumahnya apa lain, dapur lain. Kita nih, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Jangan sampai kita itu menggawi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya ulubasan. Terserah menjelang orang menarik orang menjulungi bang aja. Orang menjulungi kenapa nih aja? Paham aja. Tapi dibuatlah amplop tulisannya misalnya nomor 3, adakah nomor 3? Ada nomor 3. Dan pulang cucuk orang aja mana yang dicucuk? Karena khawatirnya lamunnya kada kita cucuk, karena bisa-bisa dipersalahgunakan orang. Ini banyak terjadi di luar-luar. Sebab kada menyucuk, lalu karena dimanakah karena orang lingahan cucuk orang. Dan jadi cucuk aja di mana kan dicucuk, di higanya kah, tengahnya kah, di mana kan? Hanya bila di luar aja ada salah, ada salah boleh, ada salah bilanya di luar. Hanya daripada kada menyucuk, bilanya kada berlubang, hati-hati bisa bersalah gunakan orang. Jadi cucuk aja yang mana yang hendak dia cucuk. Nomor 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3 kan, ada dari nomor 2 leh, nomor 1, 2 sampai 2 aja lah boleh. Terserah biar aja. Kalau misalnya ini ada terserah biar masing-masing. Biar salah menyucuk, biar yang salah, yang bujur terserah dia yang mana biar hendak menyucuk. Jadi katakan jangan sampai rasyi wal murtashi ada di dalam diri kita. Bacana sembahyang hajat pangjah, bayang hajat. Nah, lamun dia sembahyang hajat kada ada tujuan, cucuklah aku kada apa. Mengkawas dia jumahan-jumahatan. Apa? Kan dibaktarus sama majelis leh. Allah. Jangan dia habari beradaannya mau sakarung gini habis saja duit. Nah tadi ya serangan-serangan bajar tuh ya. Jangan bergembira sebab 100, 200, 300 tapi akan berkekalan, akan mendapatkan neraka jahanam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu padahal 100, 200 sebenarnya habis kadang karuan. Tapi akibatnya dia menanggung seumur hidup sampai ke mati. Banyak ada payung duit ya. Kasihan orang banyak bermodal. Bercalon tuh banyak bermodal kasihan. Gunung hancur ada jual.
hendak pemodal. Misalnya tuh rumah ada sandal, kalah pulang Allah. Ya mudah yang kita doakan tadi, mudah-mudahan yang kalah jauh dapat hartanya diganti akan Tuhan. Yang mana mudah-mudahan kau amanah, kau melaksanakan tugas sebaik-baik mungkin sesuai dengan janji-janjinya. Itu. Ini kayak apa nih? Jangan dilarang kalau boleh menerima duit. Tasarah pian aja ulun sudah menyerah, sudah menyambatakan dia itu hendak terima kadang-kadang jangan dia misalnya biar menyambut karena dijulung ulun boy biar menyambut menjujukakan karena duitnya dijulungkan ulun, kasihan ulun. Hati ulun bahagia ya gue, tapi namunnya ulun kada tahu halal aja ulun makan, ulun kada tahu. Tapi punya jelas-jelas kita tahu hasil dari sogok menyogok, kita tahu julungnya udang dari hasil menyogok sama aja ulun memakan balaman api neraka. Antasarah pian aja hendak pian mabuk kadang-kadang. Dan cuma itu tadi karena misalnya sebab 200-300 kita akan menyesal dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, bini, anak kita, seluruh keluarga kita dan muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah dan istiqamah ilmu ibadah sampai akhir hayat, dan segala doa-doa kita, urusan-urusan kita dimudahkan dilakukan Allah, dan doa-doa kita diijabah dikabulkan Allah min umuri dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Banyak-banyak minta ampun, maaflah, minta halal kalau ada salah-salah kata ulun yang ulun sampaikan. Jangan diambil hati, tapi buat ke dalam salawat. Terbaca wasiat tahlil, mana pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum abah kita, kai dan ini kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita, mentor biar bini laki biar yang sudah mendahului, laksana kita, dan khususan muslimat khususan seluruh jamaah majelis ta'lim kita yang sudah mendahului, khususan ila alibillah Syekhana Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, Syekhana Muhammad Mishkar bin Ahmad, Aminah Jasara Biyah binti Hadi Syukri, wa akhina Muhammad Ata'illah bin Hadi Mishkar, khususan ila ruhi Muhammad Naid bin Dugani bin Iluk, Dayah binti Malil bin Abal Ansar, Haji Jamal bin Haji Mataib, Sitah binti Haji Abdullah Sarifuddin bin Dugani, Hariminah binti Dugani, Mustadi bin Haji Badari, Tuhami bin Sayyun, Masrawiyah binti Ali Usman, Abdul Muhib bin Maslam, Sa'idin bin Maslam, Haji Jaliha binti Haji Hadri, Haji Jamal bin Haji Mataib, Haji Sitah binti Haji Abdullah, Haji Sulaiman bin Haji Salman, Haji Tarbiyah binti Igin, Haji Sainah binti Siyas, Haji Abdul Amin bin Halid, Haji Sainah binti Antum, Basri bin Akhtar, Haji binti Jamri, Sadilawi Marhad bin Latif, Sikar binti Ma'i, Wantar bin Marhad, Usayyah binti Manil, Syekhullah bin Usman, Sadilaruhi Ilmi bin Jais bin Suhud, Nur Kasih binti Bunalib, Muhammad Nur bin Darsul Sumarto, Maslam bin Tahir Maslawiyah binti Ali Usman, Abdul Muhib bin Maslam, Sirajuddin bin Maslam, Sayyidah Husnawati binti Tuhami, Ali Usman bin Buamis, Sayyidah binti Muhammad, Haji Hariyah binti Malil, dan Jariyah binti Malil, Dayah binti Malil, Masjid binti Malil. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.